فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا جس طرح کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ ایام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس مختصر سی گفتگو میں فضائل و مصائب امیر المومنین کو بیان کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ روایت میں ملتا ہے امیر شام ایک دفعہ مدینہ آیا، اس کے کسی جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر تیار کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاویہ نے کہا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، وہ بنی ہاشم میں سے ہے، اور بنی ہاشم کا جو گھرانہ ہے وہ علمی گھرانہ ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جاسوس نے کہا وہ فقط تفسیر نہیں جمع کر رہا بلکہ اس کے ضمن میں وہ فضائل امیر المومنین بیان کرنا چاہتا ہے۔ جاسوس سے یہ سنا، اس نے کہا اس کو بلایا جائے۔ جناب ابن عباس کو آپ تشریف لائے۔ معاویہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کو جمع کر رہے ہو، قرآن کی تفسیر کی جمع آوری کر رہے ہو۔ ابن عباس نے فرمایا بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ اس وقت امیر شام نے ابن عباس سے مخاطب کر کے یہ کہا کہ خیال رکھنا، فقط قرآن کی تفسیر بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کو جمع کرنا، کہیں اس کے ضمن میں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان نہ کرنا۔ جب ابن عباس نے امیر شام سے یہ الفاظ سنے، کیونکہ ابن عباس وہ شخصیت تھیں جن کو علم شخص ہے، اس سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، اس کو کس طرح جواب دینا ہے، اس وقت ابن عباس نے امیر شام سے مخاطب ہو کے کہا اے امیر شام، کیا تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تفسیر کو اپنی طرف سے بیان اللہ قیامت کے دن اس کا پیٹ آگ سے بھر دے گا۔ معاویہ نے کہا بالکل میں نے یہ سنا ہے۔ جیسے ہی جناب ابن عباس نے معاویہ سے اس حدیث کا اقرار لے، اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا اے امیر شام مجھے بتا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرو، بسم اللہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو کیا تو نے نبی اکرم سے یہ حدیث نہیں سنی کہ اس حدیث کے بارے میں نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی میرے بعد تو ہادی و رہنما ہے۔ نعرہ حیدری۔ اگر کوئی مجھ سے اس حدیث کی تفسیر پوچھے تو بتا میں علی کے علاوہ کس کا نام لوں؟ امیر شام نے کہا کیا تو کسی اور آیت کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا؟ کیا تو کسی اور آیت کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا؟
उस वक्त जनाब इब्ने अब्बास ने फरमाया, ए अमीर शाम, मुझे बता, अगर कोई मुझसे पूछे इस आयत मुबारका के बारे में कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स हीरा, कोई मुझसे पूछे ए इब्ने अब्बास बता इस आयत का मिसदाक कौन है, तो ए अमीर शाम तू बता कि मैं अली और आले अली के अलावा किसका नाम लूं? किसका नाम लूं? तफसीर तो मैंने अपनी तरफ से करनी, ये गुफ्तगू जारी थी। अमीर शाम ने कहा, ए इब्ने अब्बास तू किसी और आयत की तफसीर को बयान कर दे। उस वक्त इब्ने अब्बास ने फरमाया, शाम, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस आयत मुबारका की तफसीर करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल तालो ना तो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। ए इब्ने अब्बास तू ही बता, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस आयत मुबारका में नफ्से रसूल कौन है, मैं किसका नाम लूं? तफसीर मैंने अपनी तरफ से नहीं करनी, तू ही बता मुझे कि इस आयत मुबारका में नफ्से रसूल कौन है, मैं अली के अलावा। अमीर शाम ने कहा, क्या तू किसी और आयत की तफसीर को बयान नहीं कर सकता? इब्ने अब्बास ने फरमाया, ए अमीर शाम, अगर कोई मुझसे पूछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, तो मुझे बता कि मैं लोगों को क्या बताऊं कि ये आयत भी अली की दुश्मनी में, कि जिसने अली से दुश्मनी की उसके अजाब के लिए वाक़िया। मैं किसकी तफसीर बयान करूं? तेरे बकौल तूने इस बात का इकरार किया है कि तफसीर अपनी तरफ से बयान नहीं करनी। ये गुफ्तगू चलती रही। आखिर में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अमीर शाम, मुझे तू कोई आयत बता कि जिसकी तफसीर मैं बयान करूं, ये कहना था। तो अमीर शाम ने कहा, ए इब्ने अब्बास तू बयान कर तफसीर, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जैसे ही अमीर शाम ने इस आयत की तलावत की, इब्ने अब्बास से फरमाया, हंस के कहते हैं, ए अमीर मैं क्या बताऊं, इस आयत की तफसीर में भी मैं अली की फजीलत का बयान करने के लिए मजबूर हूं। किस तरह? क्या तुझे नहीं मालूम, नबी पाक का जमाना गुजरा, जमीन को जल्जला आया, लोग परेशान हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आखिर जब जमीन का जल्जला ना रुका तो उस वक्त सारे लोग आए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत अक़दस में, ए अमीरुल मोमिनीन, जमीन का नहीं रुक रहा, जमीन क्या किया जाए? रवायत ये कहती है, आए अमीरुल मोमिनीन एक मैदान में, और यहाँ पे दो किस्म की रवायात मिलती हैं। मैं एक रवायत के जुमले बयान करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने आके उस जमीन को मुखातिब होके कहा, ए जमीन, तुझे अली इब्ने अबी तालिब का हुक्म है, थम जा। इसका कहना था कि जमीन वहीं अमीर शाम, बता, मैंने जो कुरान की तफसीर बयान करनी है, मैं किस तरह बयान करूं? मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। आखिर में यकीनी तौर पर इब्ने अब्बास ने ये फरमाया होगा, क्योंकि मुझे रवायत में ये अल्फाज नहीं मिले, यकीनी तौर पर ये फरमाया होगा, ए अमीर शाम, याद रख, जो भी में आयाते मुबारका जन्नत को बयान कर रही हैं या किसी सवाब को बयान कर रही हैं, वो आयात या तो अली की शान में है या अली के मानने वालों के लिए। और जो आयाते मुबारका जहन्नुम को बयान कर रही हैं या सजा को बयान कर रही हैं, वो अली के दुश्मनों के लिए। सलवात बर मोहम्मद ऐसा फकत एक वाकया नहीं, कई वाकयात मिलते हैं कि हुक्मरानों ने, जालिम हुक्मरानों ने, मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरानों ने जब अपने दरबारों में आइमा मासूमीन की फजीलत को कम करना चाहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से किसी ना किसी की जुबान से आइमा मासूमीन की फजीलत बयान होने लगी। मैं एक छोटा सा और वाकया आगे खिदमत में पेश करके मसाइब की तरफ आता हूँ। कहते हैं उस्मानिया सल्तनत का एक बादशाह था,
عثمانیہ سلطنت کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سفر پہ نکلا، اس کے سفر کے رستے میں نجف آتا تھا۔ جیسے ہی وہ نجف اشرف کی حدود میں داخل ہوا، ابھی مولا امیر علیہ السلام کے حرم تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، انتہائی لطف آئے گا مولا کی شان کو سن کے، مولا کی فضیلت کو سن کے۔ قدر کی رات بھی ہے، انتہائی لطف محسوس کریں اس واقعے کو سن کے۔ جیسے ہی مولا کے حرم کے نزدیک پہنچا، اپنی سواری سے اتر گیا کہ میں سواری پہ بیٹھ کے مولا کے حرم سے نہیں گزروں گا، میں سواری پہ بیٹھ کے نہیں گزروں گا۔ اس کے ساتھ جو اس کا قاضی تھا، غلام بھی تھا، وہ ناصبی تھے۔ اس نے اپنے بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ اے بادشاہ آپ تو زندہ بادشاہ ہیں، نعوذ باللہ یہ مر چکے ہیں، آپ اس وقت زندہ بادشاہ کیوں ایک مرے ہوئے بادشاہ کا اتنا احترام کر رہے ہیں؟ میں الفاظ دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہا کہ آپ زندہ بادشاہ کیوں کسی کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، بادشاہ نے اپنے اس غلام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں، احترام ضروری ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر اس غلام کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم اس طرح کرتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں، ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید کی جب ہم قرآن مجید کو کھولیں گے، ہم دیکھیں گے کون سی آیت مبارکہ ہے، اگر کوئی ایسی آیت ہوئی کہ جو آپ کے نیچے اترنے پر دلالت کر رہی ہوئی تو آپ چل کر جائیے گا، آپ سواری سے نیچے اتر کر جائیے گا۔ اس نے ذہن میں سوچا قرآن میں کون سی ایسی آیت ہوگی جو اس بات پر دلالت کر رہی ہوگی، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ بادشاہ سلامت مان کے اس غلام نے قرآن مجید کو کھولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس غلام نے قرآن مجید کو کھولا اور جو آیت مبارکہ اس قرآن مجید میں کھلی ہوئی پہلے صفحے پہ نظر آئی، وہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ لطف محسوس کریں۔ اس نے قرآن مجید کو کھولا، آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاخلعنا علیک انہو بالواد المقدس طویٰ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کیا عظمت محمد ہے، آل محمد صلوات، فاخلعنا علیک انہو بالواد المقدس طویٰ۔ جب غلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو اس بادشاہ سلامت نے کہا، پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں سواری سے اتر کر یہاں سے جاؤں، لیکن اب میں جوتی اتار کے احترام علی بن ابی طالب ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نجف اشرف کے شہر میں داخل ہوں تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہی آیت مبارکہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، فاخلعنا علیک، احترام سے آؤ، ادب سے آؤ۔ ممکن ہے اس آیت مبارکہ کا ایک یہی ظاہری معنی ہو کہ جب آپ آئیں، غسل کریں، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، جوتیوں کو اتاریں، احترام کریں، اور ممکن ہے اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ ہو کہ جب آپ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آئیں، جب آپ اس عظیم ہستی کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوں، اپنے دل کی، اپنی روح کی، اپنے نفس کی ساری کثافتوں کو، ساری غلاظتوں کو، سب برائیوں کو ایک دفعہ باہر نکال کے پھینک دیں، تاکہ امیر المومنین کی بارگاہ سے فیض و کمالات کو حاصل کریں۔ اور میں یہاں فقط ایک آخری جملہ فضائل کا بیان کرتا چلوں کہ جو شخص امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے،
मुमकिन है कि हम गुनाहगार, हम परदेसी लोग इतनी दूर बैठे हैं, मौला के हरम की ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो सके, तो यकीनी तौर पर जो जगह जहाँ पे ज़िक्र अली हो, जहाँ पे महफिल अली हो, यकीनी तौर पर वो जगह भी आम जगहों से मुख्तलिफ होगी। लिहाजा अज़ादारों, मोमिनों, बुजुर्ग, मेरे बच्चों, याद रखो इस बात को, जब भी आप किसी महफिल अली में जाएं, जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जिक्र अली हो रहा हो, तो ये यकीन करके जाएं कि अल्लाह इस अली की महफिल में, इस जिक्र अली की महफिल में मैं जा रहा हूँ, मैं अपने दिल की, अपने नफ्स की, अपने रूह की कसावतों को बाहर निकाल कर इस महफिल में शिरकत कर रहा हूँ। तो इसी यकीन से उस महफिल में बैठें कि जब आप उस महफिल से बाहर आए तो आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला ने इस जिक्र अली से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि यही वो जिक्र है कि जिसका जिक्र खुदा का जिक्र है। और मासूमीन ने खुसूसी तौर पर मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इस जिक्र को बचाने के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में शहादत का 18 माह रमज़ान का दिन है। मौला अमीर अलैहिस्सलाम अपना हर रोज़ा किसी रिश्तेदार के घर इफ्तार कर रहे हैं। जैसे ही 18 माह रमज़ान आई, मौला ने अपने बेटे इमाम हसन से फरमाया, बेटा हसन, बेटी उम्मे कुलसूम से जाके कहो कि आज हम रोज़ा उसके घर इफ्तार करेंगे। एक बेटी के लिए कितना मकाम है कि उसके बाबा, वो भी अली जैसा बाबा, उसके घर आके रोज़ा इफ्तार कर। जनाबे उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान लगाया, नमक रखा, एक प्याला दूध का रखा और इमाम की पसंदीदा जौ की रोटी दस्तरखान पे रखी। मुख्तलिफ रवायात यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं मौला अमीर ने अपनी बेटी से अर्ज़ किया, ऐ मेरी बेटी, क्या आप अपने बाबा की आदत को भूल गई हो कि आपके बाबा के दस्तरखान पे एक वक्त में 2 खाने नहीं होते। कहते हैं बीबी ने नमक उठाना चाहा, लेकिन मौला ने दूध की तरफ इशारा किया। बीबी ने दूध का प्याला उठाया, मौला ने नमक और जौ की रोटी से किया। रोज़ा इफ्तार करके मेरे आका मुसल्ला इबादत पे आए। जनाब उम्मे कुलसूम बयान करती हैं कि मैं सारी रात अपने बाबा को देखती रही। मुसल्ला इबादत से बाहर आते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं, पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर दोबारा मुसल्ला इबादत की तरफ आते हैं, फिर सहन में आते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं। हाज़िही लैलतुल लती क़द वुइदत, यही वो रात है जिसका वादा किया गया था। अजरुकुम अल्लाह। बीबी कहती हैं मुझसे ना रहा गया, मैं आई बाबा की खिदमत में, बाबा से पूछा, बाबा ये कौन सी रात है? मौला फरमाते हैं, बेटी आपके नाना ने मुझे फरमाया था, ये बशारत दी थी, माह रमज़ान होगा, शबे कद्र होगी, मेहराबे मस्जिद होगी, जालिम मेरे सर पे तलवार करेगा। अज़ादारों, सहरी तनावल फरमाई मेरे मौला ने, नालैन पाक पहनी, अमामा ज़ेब हुजरे से आए सहन की तरफ। आप में से जिसके घर जानवर मौजूद हैं, आप बेहतर जानते हैं, जानवर परिंदे तारीकी में अपने अपने घोंसलों में बैठते हैं, आराम करते हैं। जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौला आए ना सहन में, बतखें फड़फड़ाती हुई परों के साथ मौला के आगे आई। मौला ने रास्ता तब्दील करने की कोशिश की, दूसरी तरफ से आ गई।
2-3 दफा जब रास्ता तब्दील करना चाहा, लेकिन परिंदे आगे आगे, मेरे मौला जमीन पे बैठे, परिंदों के सरों पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, उम्मे कुलसूम बेटा, ये मेरा नोहा पढ़ रही हैं, ये मुझ पे गिरिया कर रही हैं, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, आए मस्जिद कूफा में मेरे मौला सबको उठाया, अपने कातिल को भी कहा उठ, नमाज का वक्त हो गया है। मौला यहाँ भी दर्स देना चाह रहे हैं कि वो मौला जो दुश्मन को बेनमाजी पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करेंगे। अज़ादारो, नमाज का वक्त हुआ, वाजिब नमाज के लिए मेरे आका आगे बढ़े। मौला हसन अपने बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरे सजदे में गए, जालिम ने तलवार बुलंद की, मौला के सर अकदस पे वार किया। वार का होना था, फरिश्तों लक़द तहत्तमत वल्लाह अरकानुल हुदा क़द क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा। अज़ादारो, फरिश्तों की ये सदा बुलंद हुई, मेरे आका ने भी जुमला इरशाद फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अजरुकुम अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे हसन को इशारा किया कि नमाज को मुकम्मल करो। मेरे आका हसन आगे बढ़े, मेरे आका हसन ने खड़े होके नमाज किया। अली है पीछे बैठ के नमाज को मुकम्मल किया। नमाज का मुकम्मल होना था, मेरे आका हसन ने अपने बाबा का सर अपनी गोद में लेके रोना शुरू किया। आंसुओं का गिरना था। मेरे आका, बेटा हसन घबराओ नहीं, रो नहीं, ना हो। अज़ादारो, अब तैयारी की, बेटों ने अपने बाबा को घर ले जाने की। एक तरफ मौला हसन, एक तरफ मौला हुसैन है। जनाबे हनफिया ने कमर पे हाथ रख के सहारा दे के खड़ा किया। घर चलने लगे। अज़ादारो, अभी चंद कदम चले थे, मौला ने कहा मुझ में चलने की ताकत नहीं है। अज़ादारो, क्या शहनशाहाना थे, क्या मरीज थे, क्या घर से चल के ना आए थे, सब कुछ था, लेकिन इब्ने मुलजिम की तलवार का जख्म इतना गहरा था कि मेरे मौला चल के घर न जा सके। अज़ादारो, रास्ते में अपने बेटों को हौसला देते रहे, बेटा देखो सारे चाहने वाले मौजूद हैं, रोना, हौसला दिया। यही अली सारे रास्ते वो अपने बेटों को हौसला देने वाला। घर आया और जनाबे ज़ैनब को देखा, और जनाबे ज़ैनब की आंख से जब आंसू निकले, अली का सब्र टूट गया। अली ने गिरिया करना शुरू किया। मैं कहूँगा जनाबे ज़ैनब, तेरी किस्मत, बाबा जख्मी है, सर से खून बह रहा है, लेकिन भाई हौसला दे रहे हैं, खुद बाबा हौसला दे रहा है। ना जाने ज़ैनब का क्या हाल होगा जब हसन के जिगर के टुकड़े बाहर निकल रहे होंगे, जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा होगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुख्तसर करूं, तबीब को बुलाया गया। तबीब ने जख्म का मुआयना किया और कहा कि जख्म की कैफियत ऐसी है कि मौला को अगर दूध पिलाया जाए तो इफाका मुमकिन है। तबीब निकला ही था, कूफे में खबर फैली, इमाम हसन ने महसूस किया दरवाजे पे बच्चों की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही इमाम हसन बाहर गए, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे दूध का जाम लिए दरवाजे पे खड़े हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, दिन गुजरे, बड़ी तकलीफ में मेरे आका ने दिन गुजारे।
21 کا دن پہنچا، دوبارہ طبیب آیا۔ جیسے ہی طبیب نے میرے آقا کے زخم کا معائنہ کیا، میرے آقا کو عرض کرتا ہے مولا حسن اپنے بابا سے کہیں وصیتیں مکمل کر لیں، چونکہ اب امیر المومنین کے بچنے کے چانس نہیں ہیں۔ جیسے ہی طبیب نے یہ جملہ کہا، میرے آقا نے طبیب سے کہا اے طبیب آہستہ بات کر، میری بہن زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہے، اگر اس نے برداشت نہ کر پائے گی میں عرض کروں گا آقا حسن اور میرے مولا حسن آج یہ برداشت نہیں ہے کہ زینب کبریٰ وہ اپنے بابا کی زخمی حالت کا اندازہ لگا سکے، اور اس وقت کیا حال ہوگا زینب کا، اور جب تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے میدان کی کیا صورتحال ہے۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پہ سوار ہے۔ میری بی بی مخاطب ہو کے ساتھ کیا تو نہیں دیکھ رہا اور میرا بھائی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔